पुओ आज तो आमे बहुत माछ धरिले एबे चाले आमे पळेइबा आ बाजार को जाई माछ सब बिक्री कर दबा। श्यामा एहा कहिछि कि नाही अचानक समुद्र भितरु गोटिए बड़ जुहार आसिला। ठीक से समय डंगाटी ओलटी पड़िला। श्यामा और बांकु समुद्र रे गई पड़िले। ठीक से समय से दुष्ट कुंभीर नदी कूल छपिकी थिला। समुद्र पानी उपरकू उठी गाँ भितरे पशिबाकू लागिला। किछि समय भितरे समुद्र पानी रे गाँटी बुड़ी गला। बहुत दिन तलर कथा एक जंगल को लगी गोटे छोट गाँटीए थिला। से जंगल रे कुंती नानी नामक जने स्त्री लोक तार स्वामी और छोट पुओ मुना सह रहुथुला। कुंती नानीर स्वामी एक सड़क दुर्घटना रे अपंगु होई घरे पड़ी रहिथिला। सेही दिन ठारू कुंती नानी तार घरर सबु काम धंदा बुझुथुला और तार परिवार को चलाउथुला। कुंती नानीर गाँ को लगी गोटे छोट नदीटीए बही जाइथिला। वर्षा दिन होइथिबारु से नदी रे बहुत पानी आसी थाए। गाँ रे कौनसी कूओ किंबा नलकूओ नथिबारु गाँर समस्त लोक से नदीर पानी को व्यवहार करुथुले। सेही पानी रे गाधौथुले आउ सेही पानी की छाणी पिउथुले। से दिन कुंती नानी तार गाई को धरी नदी को घास चरैबाकू नेला। हठात जाऊ जाऊ कुंती नानीर पड़ोसी कविता कुंती नानी को अटकाई कहिला, आलो कुंती नानी, आलो तो गाई को धरी कुआडे नेकी जाउछु। एहा सुनी कुंती नानी कहिला, आलो घरे मोर छणा सरी जाईछि आ ए वर्षा दिने मो कुआडे घास आनिबाकू जिबी। जाउछि गोटिए काम करिबी, गाई को नदी कूଳରେ बांधी देई आसीबी। नदी कूଳରେ बहुत भल घास होईछि, मो गाई सेठारे पेट पूरा घास खाइबो। कुंती नानीर कथा शुणिछि कि नाही कविता कहिला, आलो 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 नानी, तू कोन जानिनु नदी रे प्रबल पानी आसीछि। मु शुणिबाकू पाइली आम गारे किछि लोकंकर गाई गोरु और छेली मेंढा आम नदी रे भासी जाइछन्ती। सेमाने आउ सेमानकर गाई गोरु को पाउ नाहंती। नानी मो कथा माने, तू जमारू से नदी को जाना, सेठारे गाई गोरु बांधिबाटा विपद। कवितार एभଳି कथा शुणी कुंती नानी हसी हसी कहिला, आलो मो गाई को मो नदी ठारू दूर रे बांधी दिलो। मो कोन नदी पाखरे बांधुची जे मो गाई नदी रे भासी जिवो। होलो भौणी मु जाउछी, गाई बांधी आसिला परे मोर पुणी घरे केते काम पड़िछि। एहा कहि कुंती नानी नदी कूलकू ता गाई बांधिबाकू गला। किंतु से जानी नथिला जे से नदी कूଳରେ गाँर जेउमानंकर गाई गोरु निखोज अछंती सेमानंकु नदी रे थिबा एक बड़ कुंभीर मारी खाइछि। ठीक सेही समय रे कुंती नानी नदी कूଳରେ पहुंची तार गाई को नदी कूलठु टिके दूर रे बांधी देला ओ तापरे से तार घर को फेरी आसिला। एणे गाई तार छुआ सहित किछि समय सेठारे घास चरिबाकू लागिला। ठीक सेही समय रे से दुष्ट कुंभीरर नजर कुंती नानीर गाई उपरे पड़िला। एणे गाईटी बहुत खुशी रे कमलिया घास खाउथुला और तार छुआ बाछुरीटी तार चारिपटे डेई डेई खेलुथुला। ठीक सेही समय रे कुंभीर से कमलिया छुआ बाछुरी को देखी बहुत खुशी होई गला और चुपचाप छपी छपी से कमला बाछुरी पाखकू गला और ता पछपटू खपकिना ता पाटी रे धरी पकाइला और कमला बाछुरीटी को टाणी टाणी गभीर नदी भितर को नहीं गला और सेठारे ही ताकू खंड खंड करी खाई देला। एहा देखी माँ गाई बहुत जोरे बोबेबाकू लागिला और ता बेकरे लगा जाइथिबा दौड़ी को छिड़ेई देई से नदी भितर को पसी गला और तार छुआ को पहरी पहरी खोजिबाकू लागिला। किंतु माँ गाई तार छुआ को आउ पाइला नहीं। माँ गाई को पानी रे पहरुथुबार देखी से दुष्ट कुंभीर बहुत खुशी होई गला और से माँ गाई को खाइबाकू गला। हठात कुंभीर को देखी माँ गाई पहरी पहरी कूल को जीवाकू चेष्टा कला, हेले से कूल रे पहुंचीबा पूर्वरु से दुष्ट कुंभीर माँ गाई को तार बड़ पाटी रे कामुड़ी धरी पकाइला और ताकू टाणी टाणी नदी भितर को नहीं गला।
ଏମିତି କିଛି ଘଣ୍ଟା ବିତିଗଲା। ଏଣେ କୁନ୍ତୀ ନାନୀ ତାର ପୁଅ ମୁନାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ କହିଲା, ଆରେ ଧନ, ତୁ ଏବେ ଖାଇଦେ, ମୋର ସେଣେ କେତେ କାମ ପଡିଛି। ଯାଉଛି ଲୁଗାପଟା ନେଇ ନଈକୁ ଯିବି, ସଫା କରିକି ଆଣିବି। ଶୁଣୁ, ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ, ତୁ ବାହାରକୁ ଯିବୁନୁ, ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବୁ। ମୁଁ ଲୁଗା ସଫା କରି ଆମ ବଉଳା ଗାଈକୁ ନେଇକି ଆସିବି। ଏହା କହି କୁନ୍ତୀ ନାନୀ ତାର ଲୁଗାପଟା ଧରି ନଦୀ କୂଳକୁ ସଫା କରିବାକୁ ଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନଥିଲା ଯେ ସେ ନଦୀକୁ ଗୋଟିଏ ଭୟାନକ କୁମ୍ଭୀର ଆସିଛି। ଯିଏ ବି ସେ ନଦୀ କୂଳକୁ ଯାଉଛି, କୁମ୍ଭୀର ସେମାନଙ୍କୁ ନଦୀ ଭିତରକୁ ଟାଣି ନଉଛି। ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ କୁନ୍ତୀ ନାନୀ ନଦୀ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚି ତାର ଲୁଗାପଟା ସବୁ ସଫା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହଠାତ୍ ଲୁଗା ସଫା କରୁ କରୁ ତାର ନଜର ନଦୀ ମଝିକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଦେଖିଲା ନଦୀ ମଝିରେ ପାଣି ସବୁ ଲାଲ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ନଦୀର ପାଣି ସବୁ ରକ୍ତରେ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ନଦୀର ପାଣିକୁ ଲାଲ ହବା ଦେଖି କୁନ୍ତୀ ନାନୀର ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଆସିଲା। ତେଣୁ ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଆରେ ଆରେ ନଦୀ ପାଣି ଏତେ ଲାଲ କଣ ପାଇଁ ଦିଶୁଛି? ଏଠି ତ କୌଣସି ଜୀବଜନ୍ତୁ ମରିନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ନଦୀ ପାଣି ଏତେ ଲାଲ କେମିତି ହେଲା? ଆରେ ଆରେ ମୋ ଗାଈଟିକୁ ଏଇ ପାଖରେ ବାନ୍ଧିଥିଲି। ଆରେ ମୁଁ ଯାଇକି ମୋ ଗାଈକୁ ଦେଖି ଆସେ। ଏହା ଭାବି କୁନ୍ତୀ ନାନୀ ତାର ଲୁଗାପଟାକୁ ନଦୀ କୂଳରେ ଥୋଇ ଦେଇ ତା ଗାଈକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲା। ହଠାତ୍ କୁନ୍ତୀ ନାନୀ ଦେଖିଲା ସେ ଯେଉଁଠାରେ ତାର ଗାଈକୁ ବାନ୍ଧିଥିଲା ସେଠାରେ ତାର ଗାଈ ନାହିଁ କି ତାର ଛୁଆ ବି ନାହିଁ। ଏହା ଦେଖି କୁନ୍ତୀ ନାନୀ ବହୁତ ଡରିଗଲା ଓ ତାର ଗାଈ ବାଛୁରୀକୁ ଚାରିଆଡେ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ପାଇଲା ନାହିଁ। କୁନ୍ତୀ ନାନୀ ନିରାଶ ହୋଇ ନଦୀ କୂଳକୁ ଗଲା ଓ ସେ ନଦୀର ଲାଲ ପାଣିକୁ ଦେଖି ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲା, ହେ ଭଗବାନ, ମୋ ବଉଳାର ଯେମିତି କିଛି ନ ହେଇଥାଉ। ଏବେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ଏ ନଦୀ ପାଣି ଏତେ ଲାଲ କଣ ପାଇଁ ଦେଖାଯାଉଛି? ମୋ ବଉଳାର କିଛି ହେଇନି ତ? ମୋ ବଉଳା ଏ ନଦୀରେ ଭାସି ଯାଇନି ତ? ନା ନା, ଏହା କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଯାଉଛି ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକିବି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଏହା ଭାବି କୁନ୍ତୀ ନାନୀ ତାର ଲୁଗାପଟା ଧରି ନଦୀ କୂଳରୁ ଫେରି ଆସୁଥିଲା। ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଦୁଷ୍ଟ କୁମ୍ଭୀର ନଦୀ କୂଳରେ ଛପିକି ଥିଲା। ହଠାତ୍ କୁନ୍ତୀ ନାନୀ ଯାଉ ଯାଉ ସେ କୁମ୍ଭୀର କୁନ୍ତୀ ନାନୀର ଗୋଡକୁ ଖପକିନା ଧରି ପକାଇଲା ଓ ତାକୁ ନଦୀ ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେଲା। ଏଣେ କୁନ୍ତୀ ନାନୀ ଜୋରେ ଚିତ୍କାର କରି ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକ ପକେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ହଠାତ୍ ପାଖରେ ଥିବା କିଛି ଗାଁ ଲୋକ କୁନ୍ତୀ ନାନୀର ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ସେଠାକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ ଓ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ କୁମ୍ଭୀର କୁନ୍ତୀ ନାନୀକୁ ଧରି ପକାଇଛି ଓ ତାକୁ ପାଣିରେ ପିଟି ପିଟି ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏହା ଦେଖି ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଡରିଗଲେ। ସେମାନେ ବା କରିବେ କଣ? କାରଣ କୁନ୍ତୀ ନାନୀକୁ ଯିଏ ବି ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯିବ ସିଏ ମରିବ। ତେଣୁ ଗାଁ ଲୋକେ ଡରରେ କେହି ସେ ପାଣି ଭିତରକୁ ପଶିଲେ ନାହିଁ। ସେଇଠାରେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କୁମ୍ଭୀର କୁନ୍ତୀ ନାନୀକୁ ପାଣିରେ ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେଲା ଓ ତାର ଶରୀରକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। କୁମ୍ଭୀରର ଏଭଳି ଆତଙ୍କ ଦେଖି ଗାଁ ଲୋକେ ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ବି କୁନ୍ତୀ ନାନୀକୁ ଆଉ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏବେ କୁନ୍ତୀ ନାନୀର ପରିବାରକୁ କିଏ ଚଳେଇବ? ବିଚରା ତା ସ୍ୱାମୀଟି ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡିଛି, ଆଉ ତାକୁ ନିପୁଅ ମୁନା ତ ଏବେ ଛୋଟ ପିଲା। ସେ ବା କଣ କରିବ? କାହାକୁ ମା ବୋଲି ଡାକିବ? କିଏ ତା କଥା ବୁଝିବ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସମାଜରେ ଏହିଭଳି ଘଟଣା ଅନେକ ଥର ଘଟିଛି ଏବଂ ଘଟୁଛି ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, ଆମେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ସମାଚାର। ପାଣିପାଗ ତରଫରୁ ସତର୍କ କରା ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ଭିତରେ ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହିତ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଓ 200 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 24 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ସେଦିନ ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଥାନ୍ତି। ଗାଁର ସବୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବିଲକୁ ଚାଷ କରିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଗାଁର କିଛି ଦୂରରେ ସମୁଦ୍ର ଥିଲା। ଶାମା ଭୀମା ନାମକ 2 ସାଙ୍ଗ ସବୁଦିନ ପରି ସେମାନେ ସମୁଦ୍ରକୁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଗଲେ। ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ ଭୀମାର ପୁଅ ଶୁକୁଟା ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା, ବାପା ବାପା, ମୁଁ ବି ତମ ସହିତ ଯିବି।
ଓହୋ ଚଗଲାଟା, ଆରେ ତୁ ଟିକେ ବଡ ହେଇଯା, ତାପରେ ଯାଇ ମୋ ସହିତ ଯିବୁ। ଏବେ ତୋର ଖେଳିବା ବୁଲିବା ସମୟ, ଯାଉନୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବୁ। ଆଜି ଦେଖୁଛୁ ପାଗଟା ଜମା ଭଲ ନାହିଁ। ଏଠି ତ ଦେଖୁଛୁ ଏତିକି ପବନ ହଉଛି, ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ କେତେ ପବନ ହବ ଜାଣିଛୁ? ତୁ କଣ ଡଙ୍ଗାରେ ବସି ପାରିବୁ? ଯା ବାପା ଯା, ପଳା, ଆଉ ଟିକେ ବଡ ହେଇଯା, ତାପରେ ମୋ ସହିତ ଯିବୁ। ଭୀମା ତା ପୁଅକୁ ଯେତେ ବୁଝେଇ କହିଲା, ହେଲେ ତା ପୁଅ ଜମାରୁ ତା କଥା ମାନିଲା ନାହିଁ। ସେ ଜିଦ୍ ଧରି ବସିଲା ଯେ ସେ ତା ବାପା ସହିତ ସମୁଦ୍ର ମଝିକୁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯିବ। ସେଦିନ 3 ଜଣ ସମୁଦ୍ର ମଝିକୁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଗଲେ। ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଡଙ୍ଗାରେ ବସିଲେ ଓ ଡଙ୍ଗାକୁ ସମୁଦ୍ର ମଝିକୁ ନେଇଗଲେ ଓ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ପାଣିପାଗ ଖରାପ ଥିବାରୁ ସମୁଦ୍ରରେ ପବନର ବେଗ ଅଧିକ ଥିଲା ଓ ଆକାଶରେ କଳା ବାଦଲ ଛାଇ ଯାଇଥିଲା। ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ ଭୀମା ତାର ସାଙ୍ଗ ଶାମାକୁ କହିଲା, ଆରେ ଶାମା, ତୋ ପୁଅ କୋଉଥିରେ ପାଠ ପଢୁଛି କି ରେ? କଣ କହିବି ଭୀମା ଭାଇ, ପୁଅ ତ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି ଆଉ ଯେତେ କହୁଛି ପାଠ ପଢ ପାଠ ପଢ, ଇଏ ଟୋଟାଲି ବହିକୁ ଛୁଉଁନାହିଁ। ଏ ଅଙ୍ଗନବାଡିକି ଖାଲି ଯାଉଛି, ଛତୁଆ ଅଣ୍ଡା ନେଇକି ଆଉଛି। ପାଠ ସାଠର ଜମାରୁ ନାଁ ଗନ୍ଧ ନାହିଁ। ଭାବୁଛି ତାକୁ ମାଛ ବେପାରରେ ଲଗେଇଦେବି। ଶାମା ଏହା କହିଛି କି ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ ଜୋରେ ପବନ ହବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ ଡଙ୍ଗାଟି ଜୋରେ ହଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହା ଦେଖି ଶାମା ଓ ଭୀମା ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ଏସବୁ ହବାର କାରଣ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମହାବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ସେମାନେ ବା ଜାଣିବେ କିପରି? ସେତେବେଳେ ତ ଟିଭି ନଥିଲା। ଯଦି ବା ପାଣିପାଗର ସୂଚନା ମିଳୁଥିଲା, କେବଳ ରେଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମିଳୁଥିଲା। ପୁଣି ସେତେବେଳେ ଅଭାବ ଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରେଡିଓ ବି ନଥିଲା। ଯଦି ବା ଗାଁରେ କାହାର ରେଡିଓ ଥିଲା, ସମସ୍ତ ଗାଁ ଚଢେଇ ମିଶି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବସି ପାଲା ଓ ନାଟକ ଶୁଣନ୍ତି। ସେ ଗାଁରେ ରହିମ ନାମକ ଏକ ଚଢେଇର ପୁରୁଣା ରେଡିଓଟିଏ ଥିଲା। ଗାଁର ସମସ୍ତ ଚଢେଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ମାତ୍ରେ ରାମୁ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଓ ତା ପାଖରେ ବସି ନାଟକ ଓ ପାଲା ଶୁଣନ୍ତି। ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଉ ହେଉ ପବନର ବେଗ ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏଣେ ଭୀମା ତାର ଗୁହାଳରେ ତା ଗାଈ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯାଇ କହିଲା, ମାଳତୀ, ଗାଈ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଗୁହାଳରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି। ବାହାରେ ଜୋରେ ପବନ ହଉଛି, ଲାଗୁଛି ବୋଧେ ମେଘ ହବ। ମୁଁ ଟିକେ ରହିମ ଭାଇ ଘରକୁ ଯାଉଛି, ତା ରେଡିଓରେ ନ୍ୟୁଜ ଶୁଣିକି ଆସିବି। ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଲଘୁଚାପ ହେଇଛି ନା କଣ। ଏହା କହି ଭୀମା ରହିମ ଭାଇ ଘରକୁ ରେଡିଓ ଶୁଣିବାକୁ ଗଲା ଓ ରହିମ ଭାଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲା, ଗାଁର ସବୁ ଚଢେଇ ମାନେ ରହିମ ଭାଇ ଘରେ ବସି ରେଡିଓରେ ନାଟକ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଭୀମା ରହିମ ଭାଇକୁ କହିଲା, ଆରେ ରହିମ ଭାଇ, ନାଟକ କଣ ଶୁଣୁଛ? ଏଣେ ବାହାରେ ବହୁତ ଜୋରେ ପବନ ଦଉଛି, ଆକାଶଟା ମେଘୁଆ ଦେଖା ଯାଉଛି। ଯାହା ଲାଗୁଛି ଲଘୁଚାପ ହବ ନା କଣ। ଏଥର ସବୁ ଧାନ ଆମର ନଷ୍ଟ ହବ। ଟିକେ ନ୍ୟୁଜ ଲଗେଇଲ, ଦେଖିବା ପାଣିପାଗ ବିଷୟରେ କଣ ଦଉଛି। ଏହା ଶୁଣି ରହିମ ଭାଇ ନ୍ୟୁଜ ଲଗାଇଲା। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ସମାଚାର, ପାଣିପାଗ ତରଫରୁ ସତର୍କ କରା ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ଭିତରେ ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହିତ ଘଡଘଡି ଓ 200 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ଯେ କୌଣସି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ରହିବେ ଏବଂ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏହା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବାକୁ ଯାଉଛି। ହଠାତ୍ ରେଡିଓଟି ବାଜୁ ବାଜୁ ରେଡିଓର ନେଟୱାର୍କ କଟିଗଲା। ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ ଭୀମା କହିଲା, ଧେତରି, ଏଇ କ୍ଷଣି ନେଟୱାର୍କ କଟିବାର ଥିଲା। ଭାଇମାନେ, ରେଡିଓ ତ ସତର୍କ କରିଦେଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ବଡ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି। ବିଲରେ ଧାନ ଗଛ ପଡିଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନ ବି କଟା ହେଇନି। ଏ ବର୍ଷ ଯାହା ଲାଗୁଛି ପୁରା ମରୁଡି ପଡିଯିବ। ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ତୁ ହିଁ ସାହା ଭରସା। ଏ ବିପଦରୁ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କର ପ୍ରଭୁ। ହଠାତ୍ ଭୀମାର କଥା ଶୁଣି ରହିମ ଚାଚା भीमा को कहिला, ए भीमा भाई, अरे तुम चिंता मत करो, अरे अल्लाह सब कुछ ठीक कर देगा। अरे ये रेडियो तो बकवास कर रहा है, अरे कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। रहीम यहाँ कहिछि कि नहीं। ठीक से समय रे सामा कहिला, अरे भीमा भाई, अरे किछु हबनी,
ଆରେ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ କେତେ ବଡ ବଡ ବାତ୍ୟା ଦେଖିଛି। ଆରେ ଇଏ କଣ? ଇଏ କିଛି ନୁହଁ। ଇଏ ଟିକେ ପବନ ହଉ ହଉ ରେଡୁଅରେ କହିଦେଲା ବାତ୍ୟା ହବ। ଜାଣିବ ଆଙ୍କରି ହାତରେ ବାତ୍ୟା। ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ବାତ୍ୟା କରିଦେବେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ବାତ୍ୟା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ଆରେ ଏଗୁଡା ସବୁ ଗାଲୁଆ କଥା। ଏହା କହି ଗାଁର ସମସ୍ତ ଚଢେଇ ମାନେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କାରଣ ସେତେବେଳ ଟାଇମରେ କିଛି ଲୋକ ରେଡୁଅର ପାଣିପାଗ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭୀମା ଆଗରୁ ସତର୍କ ହୋଇଗଲା। ସେ ତୁରନ୍ତ ତା ଘରକୁ ଗଲା ଓ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ରାତି ରାତି ବଜାରକୁ ଗଲେ ଓ ବଜାରରୁ ସଉଦାପତ୍ର କିଣି ଆଣିଲେ ଓ ଜଳଖିଆ ପାଇଁ ଚୁଡ଼ା ଓ ମୁଢ଼ି ବେଗରେ ପୂରେଇକି ଆଣିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗାଁର ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇମାନେ ସେ ସବୁ କଥାରେ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ଆରାମରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ସେଦିନ ରାତିରେ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ସହ ପବନର ବେଗ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ ପାଖରେ ଥିବା ସମୁଦ୍ରରେ ଜୁହାର ବଡ଼ ବଡ଼ ଆସୁଥିଲା। ଗାଁର କିଛି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ବାତ୍ୟାକୁ ଖାତିରି ନ କରି ଭୋରୁ ଭୋରୁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସକାଳ ହେଲା। ଶାମା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ତା ପୁଅ ସହ ଜାଲ ଧରି ଭୀମା ଘରକୁ ଗଲା ଓ ଭୀମାକୁ ନିଦରୁ ଉଠାଇ କହିଲା, ଆରେ ଭୀମା ଭାଇ, ଏତେବେଳେ ଯାକେ କଣ ଶୋଉଛ? ତମେ ବା କହୁଥିଲ ବାତ୍ୟା ହବ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବାତ୍ୟା ହବ। କାଇଁ ତମ ବାତ୍ୟା କାଇଁ? ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା, ସେ ରେଡୁଅ ସବୁ ମିଛ କଥା କହୁଥିଲା। ଇଏ ଫିରି ଫିରି ବର୍ଷା ଆଉ ଟିକେ ପବନ, ଏଇଥିରେ କଣ ଆମେ ଡରିଯିବା? ଚାଲ ଚାଲ ତମ ଜାଲ ବାହାର କର, ଚାଲ ଆମେ ସମୁଦ୍ରକୁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯିବା। ପାଗଟା ବଢିଆ ହେଇଛି। ଝିପି ଝିପି ବର୍ଷାରେ ମାଛ ଧରିବାର ମଜା ଟିକେ ଅଲଗା। ଦେଖ, ଆଜି ମୋ ପୁଅ ବି ଆଇଛି ମୋ ସହିତ। ବାପ ପୁଅ ମିଶିକି ଆଜି ମାଛ ଧରିବୁ। ଆଉ ତମେ ବି ତମ ପୁଅକୁ ଡାକି ଦିଅ, ସିଏ ବି ଆମ ସହିତ ଯିବ। ଏବେଠୁ ଆମ ସହିତ ଗଲେ ସିନା ମାଛ ଧରା ଶିଖିବେ। ହଠାତ୍ ଶାମାର କଥା ଶୁଣି ଭୀମା କହିଲା, ଏ ଶାମା ଭାଇ, ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ନା କଣ? ଦେଖୁଛୁ ବାହାରେ ପବନ ଆଉ ବର୍ଷା ହଉଛି, ତୁ କେମିତି କହୁଛୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯିବୁ? ଆଉ ତାପରେ ବି ତୋ ଛୁଆଟାକୁ ନେଇ ଯାଇଛୁ। ତତେ କଣ ଟିକେ ଡର ଭୟ ନାହିଁ? ତୁ ପଛିକା ଯା, ମୁଁ ଭାଇ ଯିବିନି। ଆଉ ମୋ ପୁଅ କଣ ଯିବ? ମୁଁ ଗଲେ ସିନା ସେ ଯିବ। ମୋର ଭାଇ ଯିବାର ନାହିଁ କି ନାମ ପତେ ନବା ନାହିଁ। ଭୀମାର କଥା ଶୁଣି ଶାମା ତା ଉପରେ ହସି ହସି ତା ପୁଅକୁ ଧରି ସେଠାରୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ଓ ସମୁଦ୍ରକୁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଗଲା। ବାପ ପୁଅ ମିଶି ଡଙ୍ଗାରେ ସମୁଦ୍ର ମଝିକୁ ପଳାଇ ଗଲେ ଓ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ଆଉ କିଛି ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପ୍ରକୃତି ତାର ତାଣ୍ଡବ ରଚିବ। କିଛି ସମୟ ବିତିଗଲା। ହଠାତ୍ ଶାମା ତାର ପୁଅ ବାଙ୍କୁକୁ କହିଲା, ଆରେ ପୁଅ, ଆଜି ତ ଆମେ ବହୁତ ମାଛ ଧରିଲେ। ଏବେ ଚାଲେ ଆମେ ପଳେଇବା, ଆଉ ବଜାରକୁ ଯାଇ ମାଛ ସବୁ ବିକ୍ରି କରିଦବା। ଶାମା ଏହା କହିଛି କି ନାଇଁ, ଅଚାନକ ସମୁଦ୍ର ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ବଡ ଜୁହାର ଆସିଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଡଙ୍ଗାଟି ଓଲଟି ପଡ଼ିଲା। ଶାମା ଓ ବାଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରରେ ଗଳି ପଡ଼ିଲେ। ବାପ ପୁଅ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ। ଅଚାନକ ଶାମା ସେ ଡଙ୍ଗାକୁ ଧରି ଉପରକୁ ଉଠିଲା ଓ ଦେଖିଲା ତା ପାଖରେ ତା ପୁଅ ନାହିଁ। ସେ ସମୁଦ୍ର ସାରା ତା ପୁଅକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏଣେ ସମୁଦ୍ରରୁ ବଡ ବଡ ଜୁହାର ଆସୁଥିଲା ଓ ଜୋରେ ପବନ ଦେଉଥିଲା। ଶାମା କଣ କରିବ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନଥିଲା। ଶାମା ଡରି ଯାଇ ଜୋରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେତେବେଳକୁ ସେ ଜାଣି ଯାଇଥିଲା ଯେ ସମୁଦ୍ରର ସେ ବଡ ଲହରୀ ଆସି ତା ପୁଅକୁ ସମୁଦ୍ର ଗଭୀର ଭିତରକୁ ନେଇଯାଇଛି। ଶାମା ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ସମୁଦ୍ରରୁ ବାହାରି ଆସିଲା ଓ କୂଳରେ ଠିଆ ହୋଇ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପବନର ବେଗ ଜୋରେ ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବର୍ଷା ବି ଜୋରେ ହବାକୁ ଲାଗିଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଶାମା ଦେଖିଲା ସମୁଦ୍ରର ପାଣି ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି ଓ ବଡ ବଡ ଜୁହାର ତା ଆଡକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ଏହା ଦେଖି ଶାମା ବହୁତ ଡରିଗଲା ଓ ତା ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ସମୁଦ୍ରର ପାଣି ଉପରକୁ ଉଠି ଗାଁ ଭିତରେ ପଶିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ସମୁଦ୍ରର ପାଣିରେ ଗାଁଟି ବୁଡ଼ିଗଲା। ଚାଳ ଘରେ ରହୁଥିବା ଚଢ଼େଇମାନେ ସେ ସମୁଦ୍ର ପାଣିରେ ଭାସି ପଳାଇଗଲେ
ଆଉ କିଛି ଗଛ ଉପରେ ଚଢିଗଲେ। ଭୀମା ମଧ୍ୟ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାକୁ ଧରି ଗୋଟିଏ ବଡ ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢିଗଲା ଓ ସେ ମାର୍କେଟରୁ କିଣିଥିବା ଚୁଡାମୁଡିକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ତା ସହିତ ନେଇଗଲା। ଭୀମା ଗଛ ଉପରେ ଥାଇ ସବୁ ପଶୁ ଓ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ମରିକି ଭାସୁଥିବାର ଦେଖିଲା ଓ ବହୁତ ବଡ ବଡ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଭୁଷୁଡି ପଡିଥିଲା। ଚାଳ ଘର ସବୁ ନଦୀରେ ବହି ଯାଉଥିଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ଭୀମା ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦିଲା। ଭୀମା ଆଗରୁ ସତର୍କ ଥିଲା ବୋଲି ତାର ପରିବାର ଆଜି ବଞ୍ଚିଗଲା। କିନ୍ତୁ କିଛି ଗାଁ ଲୋକେ ବାତ୍ୟାକୁ ନ ମାନିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇଗଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଭୀମା ଦେଖିଲା ତାର ସାଙ୍ଗ ଶାମା ସେ ସମୁଦ୍ର ପାଣିରେ ଭାସି ଭାସି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଡାକ ପକେଇଲା, ଆରେ ଶାମା, ଆରେ ଶାମା, ଆରେ 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 ମୋ ସାଙ୍ଗ ଭାସି ଯାଉଛି ରେ, ଆରେ ଆରେ ତାକୁ କେମିତି ରକ୍ଷା କରିବି? ଏହା କହି ଭୀମା ସେ ଗଛର ଡାଳକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ଶାମାକୁ ସେଇଥିରେ ଟାଣି ଟାଣି ଗଛ ମୂଳକୁ ଆଣିଲା। ଶାମା ସେତେବେଳକୁ ବେହୋସ ହୋଇ ପଡିଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ତାର ପେଟକୁ ଚିପି ଚିପି ତା ପେଟରୁ ସବୁ ପାଣି ବାହାର କରିଦେଲା। ହଠାତ୍ ଶାମାର ହୋସ ଆସିଲା। ସେ ଉଠି ଦେଖିଲା ତାର ସାଙ୍ଗ ଓ ତା ପରିବାର ତା ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ତା ନିଜ ପରିବାର ତା ପାଖରେ ନାହିଁ। ତା ପୁଅ ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସି ଯାଇଛି ଓ ତା ସ୍ତ୍ରୀର ଖୋଜ ଖବର ନାହିଁ। ଏସବୁ ଭାବି ଶାମା ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ତାର ଭୁଲ ବୁଝି ଯାଇଥିଲା। ଯଦି ସେ ଆଗରୁ ସତର୍କ ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ ହୁଏତ ତା ପରିବାର ବଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତା। କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ କମିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ସବୁ ସରିଯାଇଥିଲା। ଶହ ଶହ ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା, ଶହ ଶହ ଘର ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, 1999 ମସିହାର ବାତ୍ୟା କେତେ ପରିବାର ଉଜାଡି ଦେଇଥିଲା, କେତେ କେତେ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଇଥିଲା। ଆଜି ସେ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଭବିଷ୍ୟରେ ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଆଗରୁ ସତର୍କ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।